اللهم اجعلنا منا 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 اللهم السلام منك السلام اليك يعود السلام بين ربنا السلام ولكم من جنة تبارك تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله 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 العظيم أبدا الحمد لله 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 العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 الله وتركنا عندك عبدك وتب
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما رحمتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احينا بالإيمان وامتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واغفر منا صلاة تامة، واغفر لنا ذنوبنا عما، ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بك أصبحنا وأمسينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أجسادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا دافع البلاء يا الله ادفع عنا كل البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والحسد والفتنة في بيوتنا خاصة في بلادنا عامة. اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجذور والجذام ومن سيء الأسقام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah boleh sebuah ini bersama dengan Ustaz Abdul Rahman David. Semoga kita dapat berhasil dan wajib mulia insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah kita pagi ini seperti biasa kita sambung bacaan kitab Usul Tauhid, yang mana kita akan sambung perbincangan kita pada muka surat yang ke-12. Jadi pagi ini kita masuk membicarakan, asalnya belum selesai lagi mengenai perbuatan ikhtiari bagi Allah Ta'ala. Dah selesai dah ya? Saya dah. Kita masuk pada perbincangan yang kedua pula, iaitu pembahagian ilmu yang wajib ke atas setiap mukallaf belajar, menuntut sehingga mengetahui ilmu tersebut, iaitu ilmu fiqh, cabang ilmu yang kedua yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf, setiap muslim mukallaf ya. Baris yang ketiga dari bawah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlisina biqira'atihi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula yang kedua daripada dua bahagi daripada ilmu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf menuntut mengetahui akan dia. Bahagian yang kedua atau ilmu yang kedua yang wajib kita pelajari, setiap orang yang berakal dan baligh. Yang pertama kita kena tahu siapa dia yang wajib belajar ni. Yang wajib belajar seorang muslim yang sudah mencapai umur baligh dan berakal, dia wajib belajar ya. Tetapi sebelum menjelang sampai umur baligh, wali bagi kanak-kanak ataupun waris kanak-kanak tersebut wajib mengajar, kalau dia boleh ajar, kalau dia boleh mengajar, ataupun dia menghantar kepada guru mengajar anaknya tentang dua ilmu ni, ilmu tauhid dan ilmu fiqh ya. Tetapi bila sampai umur baligh, pada waktu itu dia sudah terikat dengan dosa pahala, terikat dengan kewajipan. Maknanya kalau dia tak menuntut ilmu itu, dua-dua cabang ilmu tadi, maka dosa dikenakan ke atasnya ya. Kalau dia tak belajar, dia berdosa. Walaupun dia mempelajari ilmu dunia untuk kesenangan hidup dunia, dia tetap berdosa sepanjang umur dia. Berdosa nah. Baik. Ilmu yang kedua yang wajib
setiap mukallaf menuntut, ya, mengetahui akan dia. Yang ni wajib dia belajar sehingga dia pandai. Wajib dia belajar sampai dia mengetahui setiap tajuk-tajuk ilmu itu dan dapat menguasai, memahami, ya, sekadar kemampuan dia lah. Baik, iaitu ilmu fiqh yang dinamakan dia ilmu furu'. Artinya, arti furu' itu cabang daripada ilmu yang pertama. Mana ilmu yang pertama? Iaitu ilmu usul dan ilmu tauhid. Tengok dia pecah dua. Ilmu ni bahagi dua. Yang pertama nama dia ilmu tauhid, atau dipanggil juga ilmu usul, usuluddin. Dipanggil juga ilmu kalam. Nah, ilmu akidah, dia banyak nama ilmu tauhid ni. Ilmu fiqh yang kedua ni. Yang pertama tadi ilmu usul atau ilmu tauhid. Ilmu fiqh pula tu yang kedua. Ilmu fiqh ni mai mana? Ilmu fiqh ini tercabang daripada ilmu tauhid. Dia kata begitu. Dia kata ilmu furu'. Ilmu tauhid ni ilmu usul. Dia contoh bandingan dia macam ni. Ilmu tauhid ni dia macam ilmu tauhid, ilmu fiqh ni, ilmu Islam ni dia macam sebatang pokok. Sebatang pokok ni. Akar pokok tu, tunjang dia, itulah dia punya apa nama, kita panggil apa, foundation dia. Dia punya inilah dasar atau tapak dia. Kemudian batang, ranting, daun, buah. Kan? Itu kita tengok keseluruhan apa nama, bahagian-bahagian pokok. Ilmu tauhid atau ilmu usul ni, dia ibarat tunjang pokok. Ilmu fiqh ni ibarat ranting dia. Ibarat ranting pokok. Kalau tak ada tunjang, tak ada ranting, daun buah apa tak ada. Tak ada dahan. Tunjang tak ada ni, batang, dahan, ranting, daun buah tak ada. Ya. Jadi ilmu fiqh seperti ranting dia, dahan bagi apa pokok tersebut. Dia cabang daripada situ. Itu dia panggil kedudukan ilmu fiqh berbanding dengan ilmu tauhid. Sebab tu ilmu tauhid dipanggil ilmu usul, ilmu tunjang. Usul ni kalau bahasa Arab, ya. Bahasa Arab kalau pokok tu, usul tu maknanya akar tunjang dia. Akar tunjang dia. Ya. Kalau forok ni, kalau bahasa Arab dipanggil rantin. Gitu, ya. Tu dia panggil apa? Perbandingan. Jadi tanya fiqh ni dia banding dengan ilmu tauhid macamlah apa nama, rantin dengan akar, ataupun rantin dengan tunjang. Mana tunjang paling besar ni, kan? Nak main mana rantin kalau tak ada tunjang. Baik. Adapun ilmu tasawuf dan ilmu hakikat, maka iaitu daripada jumlah ilmu tauhid juga. Dan kesudahan ilmu tauhid, dan iaitu ilmu tasawuf dan ilmu hakikat ini lagi akan datang bahas atasnya. Kemudian satu lagi cabang ilmu dipanggil ilmu tasawuf, juga dipanggil ilmu hakikat. Ni orang dengar nak mengaji ilmu hakikat ni. Tasawuf atau ilmu hakikat. Baik, jadi ilmu tasawuf ini kalau dibandingkan dengan ilmu tauhid, dia macam mana hubungan dia? Ilmu tasawuf ini dia
datang daripada ilmu tauhid. Ya, dia sebahagian daripada ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kalau ikut pembahagian sebahagian ulama. Sebahagian ulama dia membahagikan 3 secara berasingan. Ini pembahagian sebahagian ulama nah. Ya, itu tuan kata pelik juga ni. Tak, dia tak pelik mana. Ya, ada ulama membahagikan ilmu, ya, ilmu tu dia panggil ilmu agama. Ilmu agama ni bahagi 3. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Dia pecah terus macam tu. Dan dia tak menghubung kaitkan di antara 3 ilmu tu. Ilmu tauhid, ilmu untuk mengesahkan Allah, nak mengeluarkan, nak membebaskan diri kita daripada mensyirikkan Allah. Betul. Yang kedua ilmu fiqh. Ilmu fiqh nah, ilmu berkenaan dengan halal haram. Ketam nipah boleh makan ke tak tu? Ilmu fiqh abang. Kan? Tu imam bangkit rakaat kelima. Nak buat macam mana ni? Berselerak makmum, ilmu fiqh abang. Hukum dia. Kan? Beli kereta dengan akad jual beli secara riba ataupun secara hutang yang melibatkan riba. Apa hukum dia? Ilmu fiqh tolong abang. Halal haram dia. Kan? Orang ni langgak, kan, bawa kereta melulu, membahayakan. Langgak mati 3-4 orang. Dia langgak kereta, langgak lampu merah. Ilmu fiqh tolong abang, dia ni nak hukum mati ke nak hukum macam mana? Apa benda dia kena bayar? Apa kifarat dia kena bayar sebab bunuh orang? Dipanggil bunuh sengaja ke, qatlul amdi, syibhul amdi, bunuh secara sengaja ke atau menyerupai sengaja, ataupun qatlu khata', bunuh secara tersalah. Ini bunuh dengan niat ataupun tidak niat kalau ada undang-undang sivil, ya. Fiqh tolong abang. Kan? Itu ilmu fiqh. Ilmu tasawuf, cabang yang ketiga, ilmu untuk mendidik jiwa kita. Ilmu untuk melatih diri kita supaya menjauhi tubuh badan kita daripada dosa, daripada melakukan maksiat. Kemudian untuk membersihkan jiwa kita daripada penyakit hati, penyakit yang tak elok, akhlak yang tidak baik, yang membawa kepada dosa hati kita, dan akhirnya melarat kepada dosa 7 anggota kita. Kan? Dan ilmu nak membentuk akhlak mulia pada diri kita, ilmu tasawuf. Membuang akhlak yang tidak baik, membentuk akhlak yang mulia, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu sebagai contoh, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey, nah? Itu pembahagian sebahagian ulama. Bagian ulama yang lain dia buat pembahagian ilmu ini ada 2 saja. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh. Ilmu tauhid itu ilmu tunjang, ilmu fiqh tu furu' cabangannya. Kemudian ilmu tasawuf tu dia sebahagian dia duduk dalam ilmu tauhid lah. Dia tak pecah. Jadi ilmu ada 2 lah.
Kalau ilmu tasawuf duduk tang mana? Dia duduk dalam ilmu tauhid. Maka dipanggillah ilmu tasawuf ini kemuncak bagi ilmu tauhid, kesudahan bagi ilmu tauhid, atau kita panggil pati bagi ilmu tauhid tu. Setengah-setengah ulama mengatakan ini roh bagi ilmu tauhid, ilmu tasawuf ni, ilmu hakikat, ya. Pati bagi ilmu tauhid. Jadi makna dia, ilmu tasawuf ini dia mesti melalui dua ilmu ni. Kena dua, ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Kenapa? Kerana ilmu fiqh tu dia gantin bagi ilmu tauhid. Dia nak pergi mana? Kemudian pati dia tu duduk dalam tu. Kan? Kalau pokok tu apa dia yang kita boleh buat perbandingan dia, ilmu tasawuf ni. Kita boleh katakan kalau pokok nyok lah, kan? Pokok nyok dia ada tunjang dia, tu ilmu tauhid. Kemudian dia ada batang, kemudian dia tak ada lah rantin, dia ada dahan kan? Dia panggil apa? Tandan dia keluar buah. Dia ambil lah batang sebagai rantin dia, boleh juga, ya. Itu ilmu fiqh. Tu nampak tak pokok nyok? Pokok nyok kan, dia punya tunjang dia tu ilmu tauhid. Tunjang pokok nyok lah. Pokok nyok dia tak ada tunjang lah. Pokok dia ada dua. Ni cerita ilmu pertanian pula dah. Haji Yahya kita dah erti dah no? Ada pokok ada tunjang, pokok tak ada tunjang kan jadi kan. Pokok yang tak ada tunjang seperti pokok ni nyok yang tak ada tunjang lah. Pokok pisang. Pokok yang ada tunjang, pokok ada tunjang tu masalah. Pokok tanam tepi jalan yang ada tunjang tu, ni payah nak korek. Pokok yang ada tunjang dia payah terbalik. Kalau ada ribut ke apa kan. Okey, tak apalah tu. Yang penting kita ambil tu akar dia. Batang tu ilmu fiqh. Ilmu tasawuf tu duduk tang mana tuan? Pokok nyok ni dia keluar buah nyok. Buah nyok tu kita boleh minum air dia, kita boleh ambil isi dia buat santan. Kan? Jadi ilmu tasawuf tu minyak yang duduk di dalam buah nyok tu. Tuan faham tak? Itulah pati dia. Minyak yang duduk di dalam buah nyok tu. Tuan faham tak minyak ni? Tuan macam mana nak dapat minyak tu? Tuan kena ambil santan dia dulu, isi buah nyok, santan dia, masak. Zaman moden ni dibuat cool press. Tak mau cerita lah cool press kan. Dia ambil, dia buat, dia dia press, dia tekan tu, dia mampatkan, dia akan keluar minyak. Dia tak masak. Ni zaman moden lah. Kita kira zaman dulu lah masak sampai dia jadi taik minyak, kemudian taik minyak duduk bawah, minyak timbul di atas. Ni kan? Minyak itulah pati dia. Itulah ilmu tasawuf, itulah hakikat. Itulah orang panggil apa? Kesudahan bagi ilmu tauhid. Jadi barang siapa yang belajar ilmu tasawuf hakikat tanpa memahami tauhid, akar dan ranting dia sesat. Dia akan keluar daripada halal dan haram. Ya. Lepas tu kita tengok orang yang belajar ilmu ni, dia tak belajar di masjid ilmu ni, dia belajar tu gelap bawah tanah. Kalau kena tangkap ni lah, ajaran tu dah sesat dah. Dia tak ada halal dan haram. Yang tak ada halal dan haram. Ilmu batin dia panggil. Ilmu tasawuf juga ilmu batin. Itu nama dia. Ilmu hakikat, ilmu tasawuf, ilmu batin. Batin ni makna dalam. Hakikat tu makna yang tersembunyi di sebalik zahir dia. Sebab dia ilmu tasawuf ni membicarakan hati. Ya, membicarakan ahwal hati kita. Ya, boleh tak?
Itu hubungan dia macam tu. Jadi siapa-siapa yang belajar ilmu tasawuf tanpa melalui ilmu tauhid dan ilmu fiqh, dia sesat. Sebab hubungan tiga ilmu ni tak terpisah di antara satu sama lain. Baik. Bermula makna fiqh yang pada lughah. Apa makna fiqh? Kita bicara ilmu yang kedua ni, ilmu fiqh. Ilmu tentang hukum ibadat ni, tentang nikah kahwin, tentang ibadat kita, sembahyang, puasa, zakat, haji kita, hubungan kita dengan manusia, apa hukum dia, secara umum dia, setiap gerak-geri yang kita buat di alam ini, dia bersangkut paut dengan hukum fiqh. Halal haram, sah batal, wajib ke tak wajib ke, berdosa ke tak berdosa ke, semua bersangkut dengan ilmu fiqh. Baik. Maka fiqh dari sudut lughah, yang kata fiqhun ataupun kita sebut fiqh bahasa Melayu kita, dari sudut bahasa Arab apa maknanya? Iaitu al-fahmu, artinya faham. Jadi fiqh ni, perkataan fiqh itu sendiri dari sudut bahasa Arabnya dengan makna faham. Fiqh makna faham. Bila kita menyebut seseorang itu mempunyai fiqh, kita kata, kalau kita kata, maksudnya seorang itu mempunyai kefahaman, itu dari sudut bahasa. Bermula maknanya pada istilah. Kemudian makna fiqh ataupun ta'rif, pengertian, definisi fiqh pada istilahnya, zannun qawiyyun bil ahkami syar'iyyati, zannun qawiyyun bil ahkami syar'iyyati al-amaliyyati muktasabun min adillatiha tafsiliyyati. Dia tulis dalam bahasa Arab, kena baca Arabnya. Maksudnya, artinya dia kata, iaitu zan yang kuat. Ilmu fiqh ni yang dikatakan ilmu fiqh, yang dikatakan ilmu fiqh dari sudut istilah ulama, dari sudut bahasa maknanya faham, senang, Dari sudut istilah ilmu fiqh ataupun istilah ulama, ilmu fiqh ini bermaksud zan yang kuat. Apa makna zan yang kuat? Iaitu zan ni dia macam ni, zan ni dia melibatkan kita panggil pengetahuan di dalam hati kita, kekuatan pengetahuan kita, kekuatan pengetahuan ni ulama bagi pada tiga. Yang pertama yakin, yakin. Yang kedua zan, yang ketiga waham. Yakin, zan dan waham. Yakin ni kalau kita letak dia punya ukuran persen dia, peratusan dia, yakin ni 100%. Itu yakin. Kalau sebut 100% yakin lah. Jadi seseorang itu mempunyai pengetahuan yang yakin. Maknanya pengetahuan 100% tentang apa? Tentang sesuatu perkara lah. Okey lah. Itu satu. Yang kedua,
Contoh macam mana? Pengetahuan yang yakin. Untuk ambil lah musim durian, luar musim, beli durian. Buka ni cerita bulan puasa pula tu. Tak apalah. Kan? Buka nampak kuning elok, musang king. Kan? Orang Melayu kita panggil raja kunyit. Dia main kat apa nama orang zaman lah panggil musang king. Main mana tak tahu musang king. Kan? Tak apalah ambil. Kita makan, Allah sedap lah. Seuleh berapa? Seuleh saja RM10. Seuleh RM10. Sangking timbang sekilo berapa lah? 40 ke 50 kan? Seuleh RM10 lah. Makan kenyang pun tak. Kita makan sedap lah kan? Baik, boleh tak ada keraguan tentang rasa apa nama? Ada tak kita meragui musang king tu yang masuk dalam mulut kita makan, kita rasa manis apa nama yang kita makan tu betul-betul durian? Ada keraguan tak? Ada tak was-was ini bukan durian ni, yang ni plastik depa reka Cina, negara Cina reka plastik buat musang king? Ada tak kita ni? Ada keraguan tak tuan-tuan? Bila kita rasa apa semua kita tahu kan? Tak ada keraguan. Pasal apa? Pasal kita pergi ambil nyeri di pokok. Kan? Kita ambil nyeri di pokok ataupun kita pergi belilah. Kan? Beli dekat dusun kan, tuan dia memang luruh. Kita ambil, kita bayar duit, kita buka, kita makan. Itu orang panggil pengetahuan yakin. Berarti kalau orang abang ni musang ni durian yang hang makan ni durian plastik sintetik punya durian tiruan. Yang ni apa nama dibuat secara lah, telur pun boleh buat palsu, gobi pun boleh buat palsu, buat dengan plastik. Boleh makan perang makan apa kan? Durian boleh buat dak. Dia kata ni saya ambil daripada dusun betul. Takkan ikut pokok tu pun plastik boleh luruh apa nama buah plastik. Tak munasabah lah. Dan makan pun memang sebiji dia. Orang panggil apa? Pengetahuan yang 100%. Kan? Yakin kan? Betul tak? Okey. Kemudian ada pengetahuan yang tak sampai peringkat 100%. Contoh ya, nanti contoh kita bagi contoh kemudian. Pengetahuan yang tak sampai peringkat yakin dipanggil zan. Zan ni kalau kita nak letak dia punya ukuran dia lah 99% sampai 49% sampai 50%. 50% sampai 99% itu kita panggil sangkaan. Kalau kata sangkaan yang kuat dia abang sini kan, sangkaan kuat tu dia menghampiri 100%. Kita boleh 98, 90, 92, 93 tu, 97, 98, 99 tu boleh kata zon yang kuat, sangkaan kuat. Tapi tak sampai yakin. Jadi itu dipanggil apa? Pengetahuan yang kurang sikit pada yakin. Nampak tak? Okey. Pengetahuan yang rendah daripada zon ni dipanggil waham. Daripada 49 sampai ke 1%. 1% sampai ke 49%. 1% sampai 49% dipanggil waham lah. Itu kalau nak ukur kan. Ikut secara peratusan. Ya. Jadi kita nak tahu beza tu. Tujuan saya bagi peratusan ni untuk tahu beza aja. Kan? Bagi tahu beza antara tahap kekuatan keyakinan pengetahuan kita tu. Kan? Antara yakin, zon dengan waham. Boleh tak? Okey tak? Jadi waham tu lebih kurang sikit. Zon tu kuat. Jadi zon ni kalau saya buat contoh dua tu, kita buat contoh satu lah. Okey, contohnya kita kata
Wakil rakyat kita, dia janji nak main masjid ni. Petang ni nak buka puasa di masjid Bajak Song, wakil rakyat kita lah. Kemudian apa nama, mai petang tu tiba-tiba hujan lebat ni. Lebat sampai gelap gelemat sampai tak nampak jalan. Kan? Jadi orang masjid bukan duk tunggu, duk ngelisah kata hujan gelap gelemat ni. Pukul 7 nak buat tahlil ni. YB tak main ni. Jadi JK masjid kata berat tak main dah. Kan? Bahasa keluar kan. Pengurusi kata berat tak main dah, kata ni hujan gelap gelemat ni kereta pakat berhenti habis dengan ribut apa dengan angin. Pakai tak main dah. Jadi bila kata berat tak main, belah tak main tu dipanggil zon. Mana sangkaan kuat pengurusi ni, dia sangkaan kuat dia, ya, dia tak sampai yakin lah, sebab tak pasti. Cuma sangkaan kuat dia, YB tak main. Tengok pada jalan raya, tengok pada tanda-tanda yang ada. Kemudian ni yang main tu sangkaan kuat dipanggil zon, ya, zon qawi. Secara automatik sebelah main YB dia nak main, ya, masjid kita tu dengan tak main yang mana lebih kuat? Yang mana lebih berat? Berat balik tak main. Berat balik tak main tu dipanggil zon, belah main tu dipanggil wahab secara automatik ya. Ya. Tuan faham tak? Saya ambil ni sat lah. Dia macam ni. Kita letak macam ni. Ni. Ni satu kita panggil apa ni? Penimbang kita panggil. Yang belah ni dipanggil, yang belah ni berat belah ni dipanggil zon, di belah ni dipanggil wahab, automatik terus. YB saya tolak lah. YB akan main. YB confirm tak main, bukan confirm, dia tak telefon. Confirm tu yakin lah. YB apa nama, berat balik tak main, ya, berat balik tak main. Ni berat balik tak main. Bila berat balik tak main, belah main ringan ke berat ya? Ringan lah, automatik tak? Ini panggil waham, ini panggil zon. Senang tak? Senang tak? Senang eh? Tak payah susah. Pom telefon masuk, kering. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya PA YB ni. YB tak boleh main tu, jalan gelap gelemat. Baik. Kita buat kami jalan terus, minta maaf banyak tu. Baik, tak apa. Saya faham. Pengurusi kata YB tak main. Yang tu apa dia? Yakin terus, ya? Tak ada syak dah, sebab YB dah confirm kita dah. Kan? Tadi sama ada zon ataupun wahab. Dia faham tak? Okey. Jadi bila tuan-tuan faham yang tu, fiqh ni duduk tang mana? Ilmu fiqh ni dia duduk pada kedudukan pengetahuan ulama ni tentang hukum fiqh ni setakat zon yang kuat. Setakat zon yang kuat. Sebab tu dipanggil fiqh ni zon yang kuat. Dia bukan yakin dah. Tuan-tuan dah keliru dah. Dah takat tu fiqh ni takkan macam tu pun. Sangkaan yang kuat tentang apa? Tentang hukum syarak. Hukum syarak yang bangsa amali, hukum syarak amali. Hukum syarak amali ni hukum syarak yang kita kena buat. Contohnya semayang kena buat tak? Kena buat lah. Kalau puak ilmu hakikat dia tak semayang, sebab dia pisahkan fiqh tu daripada kehidupan dia. Dia nak senang, dia nak masuk syurga cepat, dia kata payah jalan ni, kita kono kot belakang. Kan, langgak apa nama, ikut depan ni dia PKP banyak nak sampai syurga. Kita pergi kot belakang, pergi kot belakang kena getah. PPP masuk neraka terus. Wala'iyyazubillah. Dia langgak ilmu fiqh. Ya, dia buang ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh ini
dia tentang hukum syariat, hukum yang Allah Ta'ala turunkan melalui Nabi kita, yang kita kena buat dengan tubuh badan kita, yang kita kena amalkan kan? Yang diambil daripada adillati tafsiliyati, yang diambil daripada dalil, bukti, dalil ataupun sumber hukum. Dalil ni makna sumber hukum yang dibangsakan akan tafsil. Saya tak baca habis lagi nak bagi tuan-tuan faham dulu. Yang diambil, saya terang dulu tuan-tuan ya. Fiqh ni dia melibatkan hukum syariat ya, yang kita amal seperti sembahyang. Apa hukum dia? Hukum dia wajib. Sembahyang apa? Sembahyang fardu 5 waktu. Hukum dia apa? Hukum wajib. Kena buat tak? Kena buat. Kena takbir, kena baca Fatihah, kena rokok, yang tidak sujud dan sebagainya. Puasa kena buat. Ada puasa tak payah puasa? Puasa boleh, tapi kita niat puasa, tapi tak makan minum tak ada masalah, boleh makan kan. Kita niat puasa, tapi siang boleh makan, minum pun boleh. Kan, baik tak usah puasa kan tu. Baiklah. Ataupun tak puasa tak boleh. Jadi ilmu syariat ini ataupun ilmu fiqh itu, hukum syariat amaliyah ni, dia mesti diamalkan. Kita kena tahap perut kita, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula daripada subuh sampai masuk maghrib. Itu dipanggil amalan. Hukum dia apa? Wajib. Itu dipanggil fiqh ya. Semua ni ambil daripada mana? Ambil daripada sumber dia. Dipanggil dalil yang dibangsakan kepada tafsil. Sumber hukum yang disebut secara terperinci. Apa dia sumber hukum? Sumber hukum syarak itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis yang sahih dan hasan. Hadis yang tahap dia sahih dan juga paling kurangnya hasan ya. Ini dua tahap hadis yang boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Yang ketiga ijma' para ulama. Yang keempat qiyas ya. Itu nama dia sumber hukum. Baik ya. Jadi sumber hukumnya yang disebut di sini diambil daripada dua diambil daripada Quran dan hadis. Baik. Yang mana Quran dan hadis ini dipanggil dalil secara terperinci atau sumber hukum yang disebut secara terperinci. Kan? Dalam Quran disebut hukum sembahyang. Kemudian nak perinci lagi, hadis sebut pula cara perinci, cara sembahyang tu. Perkara hak wajib dalam sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang, syarat-syarat dia. Dalam hadis memperincikan. Kita reti dah, kita payah nak ambil. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang mampu mengeluarkan hukum-hukum tersebut daripada Quran hadis. Ya. Iaitulah ulama-ulama mujtahid nama dia. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain para ulama yang tak terkira banyaknya, yang ada sebahagian yang kita tak pernah dengar ya. Pada mazhab mereka ini sudah tidak lagi diamalkan ya. Baik. Boleh faham tak? Jadi sebab apa dikatakan fiqh ni, dia takat dia bukan yakin, hanya pengetahuan tentang ilmu fiqh ni, pengetahuan yang peringkat zon yang kuat. Siapa dia zon yang kuat ni? Iaitu ulama yang bertanggungjawab mengeluarkan hukum-hukum syariat daripada sumber hukum tadi ni, Quran dengan hadis. Yang saya sebut tadi ulama mujtahid, yang Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Mereka ini yang bertanggungjawab kerana mereka mempunyai alat ilmu dan alat yang cukup.
dan berautoriti untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Ya, kita tak mampu kerana kita tak cukup alat. Kita baca Quran pun tak lancar. Kan? Baca Quran pun kita tak faham lebih tentang Quran. Hamba nak keluar hukum jangan tanya. Ya? Kena menguasai banyak ilmu untuk mengeluarkan hukum daripada yang ni. Ya? Nak keluar hukum daripada Quran dan hadis ni. Okey lah. Dia contoh dia macam ni lah. Contoh, tuan-tuan nak keluar minyak daripada perut bumi. Minyak nak keluar perut bumi, boleh nak pergi keluar sendiri. Jom kita pakat pergi qaryah, kampung Pajak Song ni. Kita pakat pergi ikut daripada dia belah minyak mahal lah ni. Setong saja $60. Kan? Contoh dia kan. Satu barrel tu $60. Mahal minyak. Kita pakat pergi korek cari minyak. Kan? Nak cari ikut tanah ni payah kan. Kita pergi cari ikut laut, try api dia. Kan? Balik kain kapan lah. Balik mayat kan. Tak ada nak korek mati lah. Lemah layak. Nak keluar ni gatal nak keluar. Dia kena ada apa? Kena ada apa tuan? Kena ada pengetahuan, ilmu. Berapa ilmu kena ada itu? Nak keluar minyak tu berapa jenis ilmu kena ada? Yang pertama kena ada ilmu apa? Kena ada ilmu apa ni? Ilmu matematik. Nak kira? Bukan boleh rodong pasal nak kira. Kena ada ilmu kejuruteraan. Kan? Kejuruteraan kena ada ilmu matematik asas dia. Kena ada ilmu sains. Kena ada ilmu sains, ilmu matematik, ilmu kimia. Kan? Dia melibatkan cairan yang ada dalam dunia ni. Minyak tu melibatkan ilmu kimia, ilmu fizik lagi. Lepas tu ilmu kaji bumi, geologi. Lepas tu ilmu nak buat tu pelantak minyak kan, nak buat mesin korek dia tu, dia punya pipe korek dia tu. Kena ada berapa jenis ilmu pula. Ilmu kejuruteraan, ilmu mekanikal kan. Sebab tu tak boleh seorang boleh buat, kena melibatkan banyak pakar-pakar. Ilmu yang pakar dalam bidang cari gali minyak ni kan, dia kena ada banyak ilmu ni. Maka pihak yang ada ilmu ni saja boleh keluar. Betul kan? Boleh mengeluarkan minyak yang bernilai daripada perut bumi. Boleh kita nak keluar? Tak boleh. Kan? Kita orang kampung bawa cangkui bawa tak bawa cangkui pun pergi bawa lah paip tu bawa motor yang kita duk pam air dalam parit kan, bawa pergi try kan, arwah tak sampai ke arwah dah pasal tak ada ilmu. Macam tu kita tuan-tuan, kita cuba gali daripada Quran dan hadis hukum hakam kita arwah awal lagi. Arwah awal lagi tuan. Lepas tu kita menyangka kata kita mengeluarkan hukum daripada Quran hadis, kita menyangka begitu, sedangkan kita tak sampai tahap tu. Kita telah menyesatkan diri kita dan orang lain. Tu bahaya nah. Bagaimana yang kita tengok pada hari ini. Baik. Itu pun tuan-tuan sampai peringkat apa ni? Ulama yang alim boleh buat keluar hukum dari Quran hadis kan? Maka dia punya hukum dia tu yang dikeluar atas kemampuan pengetahuan dia peringkat zon yang kuat sahaja. Tadi saya kata tuan-tuan, saya nak tuju pada ni perbincangan di sini. Apa maksud dia? Maksud dia tuan-tuan perasan tak pasal apa berlaku perselisihan pandangan di kalangan ulama? Kita duk fikir kan, kata sepatutnya bab Quran sama, hadis sama kan. Tapi pasal apa ulama berselisih pandangan?
Pasal apa sembahyang orang mazhab Syafi'i tak sama dengan mazhab Hanafi? Ada sama, ada tak sama lah, kan? Dan juga kalau kita pergi Mekah, pasal apa imam Masjid Mekah tak baca bismillah, kita kena baca bismillah? Pasal apa mereka tak baca qunut? Kita duk pagi-pagi duk baca qunut. Tidak. Kita kata pasal apa ulama pun sendiri duk bergaduh sama sendiri. Kita kata bergaduh. Kan? Tidak kan? Gaduh. Awak mereka tak sepakat. Bila Quran sama, hadis sama, tapi bila orang hukum tak sama. Ya? Kerana apa nama peringkat pengetahuan dia. Peringkat pengetahuan ulama itulah menyebabkan berlakunya khilaf. Sebab tu ditarifkan fiqh ni zannun qawi. Dia tak sebut apa nama ni pengetahuan yang meyakinkan. Kalau pengetahuan yang meyakinkan, tak ada khilaf dah, tak ada mazhab dalam dunia ni. Tak ada mazhab dalam dunia ni. Kita sembahyang semua sama, tak ada pecah berapa 4 mazhab. Lah kira okey 4 mazhab, zaman dulu berbelah mazhab ada. Tu yang mana hak yang tak laku semua pakat tutup kedai. Kan? Tutup kedai, tak ada pengikut dia, tak ada. Ataupun anak murid yang menyambung mazhab tu tak ada. Tutup kedai tinggi 4 akhir zaman. Bila mai hujung dunia nanti turun apa nama Nabi Isa alaihi salam, ya, Nabi Isa akan menjalankan hukum syariat mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dibatalkan semua mazhab. Pada hari 3 tu tak apalah, kan? Pasal dia turun bukan sebagai Nabi dah, sebagai umat Nabi Muhammad. Tetapi keistimewaan dia hukum mengikut Al-Quran, dan pengetahuan dia pengetahuan yang yakin. Maka terbatal semua mazhab. Peringkat Nabi Isa, kan? Itu peringkat Nabi Isa, tak apalah. Dia memang asal Nabi dan Rasul dah. Cuma dia turun nanti sebagai umat, bukan sebagai Nabi dah, sebagai umat Nabi Muhammad yang istimewa, ya, sebagai pemimpin bagi umat akhir zaman, Nabi Isa alaihi salam ni. Baik, nah. Maka sebab itu bila ulama pengetahuan setiap imam yang mazhab tadi ni, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, pengetahuan dia tentang apa nama Al-Quran, tentang nak mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan hadis, peringkat apa nama, peringkat zon sahaja, 99% sampai 50%. Kalau kita nak hukum macam tu lah, dia tak boleh pergi 100%. Pasal apa? Dia berdasarkan kepada kefahaman dalam sebahagian daripada hukum syarak ni. Contohnya yang tak melibatkan ni lah, tak melibatkan ijtihad dia panggil. Kerana dalam ilmu fiqah ni bukan ilmu fiqah yang dia ada hari ni lah, yang kita duk amalkan kan, di hari ni bukan hanya apa nama terdiri daripada hukum yang apa nama kita panggil hukum yang qat'i, yang putus daripada Quran dan hadis. Ada sebahagiannya hukum yang terhasil daripada ijtihad. Dia merujuk pada Quran hadis juga, tetapi dia apa nama bila dilihat ayat Quran dan hadis ini apa nama membawa tafsiran yang tertentu mengikut apa yang dia faham, ya, berdasarkan kepada ilmu dia akan tafsir, tapi dalam ruang lingkup ilmu dipanggil ilmu usul fiqh. Dia tak keluar mana tu. Dia ada satu ilmu yang apa nama, dengan ilmu ni boleh kita mengeluarkan hukum-hukum syariat daripada Quran dan hadis. Nama dia ilmu usulul fiqhi, usul fiqh. Tak ada ilmu ni tak boleh. Jangan duk gatai keluar. Apa macam tuan-tuan pergi tengah laut, kalau tak ada ilmu pengetahuan untuk mengeluarkan apa nama minyak daripada dalam perut bumi, jangan pergi. Ilmu pengetahuan dia apa? Kena ada kejuruteraan apa nama mineral. Contoh dia. Kena ada ilmu tu. Dalam kejuruteraan mineral tu satu ilmu asas untuk mengeluarkan ni. Ilmu penting lah. Ilmu yang paling penting untuk mengeluarkan
minyak daripada pohon umi, contohlah saya kata kan. Ada lagi ilmu-ilmu yang lain. Jadi usul fiqh ni ilmu yang paling asal ataupun paling penting untuk mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Okey nah. Jadi dia ada garis panduan dia, macam mana cara kita nak keluar hukum dalam Quran dan hadis. Bila nak keluar ni, dia melibatkan kemampuan otak kita kan. Ni kan, bila ilmu macam ni, dia melibatkan kemampuan otak kita. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan, setiap bidang teknologi yang ada di hari ni, tak kira apa pun, ada yang tuan-tuan tengok tu, contoh macam ni lah, senang, payah nak cerita tu. Tuan-tuan pi dekat sakit, tuan-tuan pi kat doktor pakar ni. Doktor pakar pi kat doktor pertama, doktor pakar ni kata macam ni A. Pi yang kedua dia kata B pula. Pi yang ketiga, semua pakar ni. Pakar jantung lah contoh ni, pakar jantung. Kan? Doktor pakar jantung yang pertama dia kata macam ni. Doktor pangku jantung yang kedua dia kata macam ni. Hak ketiga kata macam ni. Ada kalanya orang lain dia sakit jantung, dia pergi pakar jantung pertama, dia kata cik ada sakit A ni. Pi yang kedua pun kata A juga. Yang ketiga pun kata A juga. Yang keempat pun kata A juga. Baru dia rasa puas hati. Dia jenis tak apa nak percaya dengan doktor pakar tu. Dia kena tanya banyak orang. Jadi dia dah puas hati, makna di situ berlaku apa? Kesepakatan para doktor mengatakan pesakit ini dia mempunyai penyakit A. Penyakit A, saya buat nama A senang kan. Ini penyakit A pada penyakit jantung dia tu. Masalah A ni. A. Orang yang kedua dia pula pergi kat doktor yang pertama, masalah sakit apa? Contohlah dia sakit dalam otak. Kan? Dalam otak. Dia dah rasa sakit kepala otak ni. Otak dia sakit. Scan apa semua, doktor kata penyakit ni A. Masalah A. Dia tak puas hati. Kan? Dia pergi yang pertama, doktor pertama kata ini kanser, dia kata. Kemungkinan kanser. Mengikut pattern trend yang ilmu yang saya ada, dia kata cik kena penyakit kanser otak. Dia tak puas hati. Dia pergi yang kedua pula. Dia pergi yang doktor pakar otak yang kedua. Pakar otak yang kedua dia kata dia bukan kanser otak ni. Ini masalah lain ni. Masalah ada contohlah, saya tak pandai nah. Ketumbuhan dalam otak dia bukan kanser. Satu jenis ketumbuhan ni tak tahu, kena kaji dulu. Tapi bukan kanser. Hasil pada pengalaman saya tentang otak ni, orang yang penyakit kanser, memang trend dia kalau kita tengok secara umum macam ni, tapi kalau kita peralih bukan macam tu. Cik bukan ni. Doktor yang kedua kata lain. Tumbuhan. Jadi nak buat macam mana? Pergi doktor yang ketiga pula. Doktor yang ketiga kata tak ada apa, yang ni kena pergi jumpa psikiatris ni. Cik ada sakit ni kot, stres apa semua ni, otak ni nampak macam stres. Saya tak nampak kata ni ada masalah lain kot ni. Pula dah. Jadi doktor tiga-tiga ni pakar dalam bidang yang sama, tapi memberi pandangan yang berbeza. Pasal apa? Pasal bila dia tengok simptom penyakit tu, tanda-tanda penyakit, tanda gejala penyakit yang ada pada otak dia tu mengelirukan dia. Bukan meliru macam mana, jadi dia nampak macam kanser, tapi orang lain pula dia tak nampak kanser. Dia kata memang betul nampak macam kanser, tapi dia ada yang ni ada satu lagi perbezaan sikit ya. Bukan kanser, benda lain. Itu. Pasal apa jadi macam tu? Dia bergantung pada kekuatan ilmu yang ada pada doktor tu. Doktor ni mungkin pengalaman dia kurang sikit ke. Yang ni mungkin pengalaman dia lebih sikit, ataupun dia ni mungkin guru dia kurang sikit dalam bidang ketumbuhan, tapi guru dia hebat dalam bidang kita kata kanser, maka dia lebih cenderung pada kanser. Doktor yang kedua ni hebat dalam hal tu.
Nak bagi tuan-tuan faham ni, ilmu fiqh ni pasal apa berlaku khilaf ulama. Pasal dia melibatkan, bila nak keluar hukum ni melibatkan kepala otak kan. Kepala otak ni mesti tak sama kan. Kalau tak melibat kepala otak tak apa. Maka sebab itulah bila dalam Quran bila ayat aulamastumun nisa, ataupun kamu menyentuh perempuan kamu, lamastum, batal wuduk lah. Bila batal wuduk, menyentuh isteri kamu. Imam Abu Hanifah melihat ayat itu, ya, Imam Syafi'i kita melihat ayat itu lamastumun nisa dengan makna jama'tumun nisa, kerana dia melihat dari sudut bahasa Arab. Dia buka, dia tengok balik pengetahuan dia dalam bahasa Arab. Sebab Imam Syafi'i ini digelar sebagai ahli bahasa, hujah pada bahasa Arab. Pada zaman yang tidak lagi dijadi sebagai ahli ulama yang ada pada itu tidak lagi diiktiraf sebagai ahli bahasa, kecuali Imam Syafi'i. Digelar sebagai kamus ni lah, seolah-olah macam kamus bergerak kat dia ni. Imam Syafi'i ni macam kamus bergerak. Tak payah pergi beli kamus, pergi tanya Imam Syafi'i, dia habis semua bahasa Arab punya makna dia tahu. Jadi dia nampak pada ayat tu dengan makna bukan sentuh isteri dah, bersetubuh dengan isteri baru batal wuduk. Ya. Imam Abu Hanifah dia melihat dari sudut, dia kata lamastum maknanya menyentuh batal wuduk. Di situlah berlaku perselisihan pandangan di kalangan mazhab Hanafi dengan Syafi'i. Imam Syafi'i kita menghukum batal wuduk sebab sentuh lelaki dengan perempuan. Imam Abu Hanifah dia tak batal wuduk kerana berdasar kepada dalil yang sama, sumber yang sama, tetapi kefahaman yang berbeza. Pasal apa jadi macam tu? Kerana perkataan tersebut mempunyai banyak makna. Sentuh tu banyak makna dari sudut bahasa Arab. Maka di situlah menyebabkan ulama yang berinteraksi untuk mengeluarkan hukum, dia melihat dari sudut pandangan dia sendiri, kekuatan ilmu yang ada pada dia. Kalau tuan-tuan duduk di tempat Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, tuan-tuan pun akan buat macam tu juga. Sebab kita tak duduk situ, kita pandai komplain dia kan. Apa ulama ni duduk duduk sisih yang ni pun. Cuba kita pergi duduk di situ, kita ada ilmu, kita pergi duduk di situ. Macam doktor tadi ni, dua doktor A, doktor B, kawan ni panggil mai tak apa, saya bayar duit. Doktor dua-dua kumpul, hampa bergaduh dua orang, mumpang. Doktor ni kata, yang A kata kanser, yang B kata tak, bukan kanser hang keliru tu. Dia nak nampak macam kanser tapi ketumbuhan. Ketumbuhan ni bukan punca, bukan kanser yang nak rosakkan sel. Contohlah saya kata kan. Dia jadi membengkak, nampak macam kanser. Pakai bergaduh. Bergaduh hampa. Janji aku janji bila nak confirm aku ni, kepala otak aku ni, lah ni otak dalam ni kanser ke ketumbuhan ke? Yang mana selamat? Hampa bergaduh dulu. Jumpa ni bergaduh dulu. Panggil dia doktor tu, dia bergaduh sama dua, pakat duk lawan hujah. Kan? Dia tak sama. Okey tak? Jadi tuan-tuan faham sebab apa? Sebab tu ulama mentakrifkan fiqh ni peringkat dia zan. Sebab itulah adanya ijtihad. Sebab itulah Islam memberi ruang ijtihad kepada kita. Ya? Ruang ijtihad kepada para ulama untuk dia berijtihad. Sebab tu Nabi menyebut dalam hadis, sesiapa yang berijtihad dan ijtihadnya betul, dia dapat dua pahala. Pahala ijtihad dengan pahala betul. Kalau salah, dia dapat satu pahala, itu pahala ijtihad, dan dia tak dosa apa. Tak ada masalah. Makna antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah sentuh ni, batal tak batal, salah satu mesti betul dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada sumber tu, ataupun daripada ayat tersebut.
Kalau kata Imam Syafi'i salah, dia dapat atas pahala, dia tak ada masalah apa di sisi Allah. Kita amal ada masalah, tak ada masalah apa. Sebab dah ada ruang, dah diberi jaminan pada orang yang berijtihad, ya. Kalau dia salah, dia tak berdosa, dia cuma dapat pahala ijtihad saja. Tapi dia berijtihad duduk dalam ruang lingkup ilmu dia lah. Jangan tak sampai pada peringkat tu. Kalau tak sampai peringkat tu, ataupun dia tak ada kepakaran untuk berijtihad, haram hukum dia. Haram hukum dia, dia berijtihad. Apa nama? Mungkin Imam Abu Hanifah betul di sisi Allah, ataupun mungkin sebaliknya, mungkin Imam Syafi'i betul di sisi Allah, Imam Abu Hanifah salah. Kan kita tak tahu, ya. Okey nah. Kemudian dia kata bi ayyuqala aqimu min qawlihi ta'ala aqimus salata amrun wal amru taratan lil wujubi wa taratan lin nadbi fal amru huna lil wujubi fa qawluhu aqimus salata lil wujubi. Ini melibatkan ilmu usul fiqh sikit tuan-tuan. Tak apalah, sebab perbincangan kita pun agak panjang tadi ni. Kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini. Saya akan bagi maklumat yang paling mudah untuk dihadam ni tuan-tuan. Sebab yang ni dia berkaitan dengan ilmu usul fiqh, agak susah sikit lah, kan. Bagi yang mudah untuk dihadam dan boleh diterima lah. Sekurang-kurangnya kita dapat ilmu dan pengetahuan, tahu macam mana perjalanan ilmu fiqh ni nak sampai kat kita. Dia punya hukum hakam yang diproses oleh ilmu fiqh. Rupanya kita orang awam ni boleh tahu macam tu rupanya. Ya, sebenarnya penting tuan-tuan kita kena tahu benda ni supaya kita tak terpengaruh dengan sebahagian golongan yang mendakwa kita tak perlu berpegang pada mazhab. Imam Syafi'i dia manusia bukan maksum, dia pun salah. Baik aku ambil pada Quran hadis, awak hang betul sangat ke? Kita tanya tu kan. Itu masalah dia. Ini kita insya-Allah kita bincang ni tuan-tuan faham sungguh insya-Allah. Kalau mai suatu yang boleh meragukan kita dah ada hujah dah sini insya-Allah. Baik, saya rasa cukup sekadar itu dulu. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin وفقهنا في الدين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.